वेलकम टू ए टू जेड ओडिया ट्यूटोरियल्स। तो आज भिडियो आम आलोचना करने जाऊँ द्वादश श्रेणी साहित्य ज्योति बहिर जो रही इतिहास पाठ प्रबंध विभाग इतिहास प्रश्नावली को आलोचना करवा। पूर्व मुझे कही रखा चाहिए आमर यही छोटिया प्रयास आम समस्त पाठर अध्यायर प्रश्नावली गुड़ी को धीरे 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 कर सारी। तो प्रथम प्रश्न है संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। विशेष किसी कॉन्सेप्ट नुह खाली क्वेश्चन आंसर हिसाब से कर सारा। 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। मनुष्यर विशेष लक्षण कौन? मनुष्यर विशेष लक्षण होछि तत्व निरूपण प्रयास। केउं श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभव करती? प्रथम श्रेणीर मनुष्य नाना वस्तु दर्शन करती एवं संभव करती। केउं श्रेणीर मनुष्य मानक ठारे वस्तुर तत्व निरूपण विषय कौन सी प्रयास देखा जाए नहीं? एक श्रेणीर। अनंत प्रकृति संगे कहार नित्य जोग होता है? अनंत प्रकृति सांगरे मनुष्यर नित्य जोग होता है। केउं संबंधरू विच्छिन्न हेले मनुष्य जीवन मूल्य किछि रहे नहीं? अनंत अतीत। पादमूलर निम्न देश को अवतरण कले कौन देखिब? केवल नरकंकाल देखिब। केउं राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हो उठे? फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हो उठे। वर्तमान मानव समाज देहरे केउं मानव समाजर भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए? अतीत मानव समाजर। मानवर प्रकृत उन्नति कहा संगे घनिष्ठ भाव में संबंधित? सत्य संगे। मनुष्य जीवन समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउं आड़कू? मनुष्य जीवन समस्त घटना और लक्ष्य एक आड़कू। प्रकृत पक्षे जगतर कौन सी घटना डेक शून्य नुहे? अर्थ शून्य नुहे। समयर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त? समयर समस्त व्यापार सबकि घटना गुड़िक इतिहास ही अंतर्भुक्त होता है। व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आम मैंने क्यों आख्या प्रदान करें? व्यक्तिगत इतिहास को आम जीवन चरित बोली आख्या प्रदान करें। प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य क्यों गल्प बोली कहते? ग्राम्य गल्प बोली कहते। आंब मानक देश इतिहास वर्णना बेले कहार मात्रा अत्यंत अधिक? आम केवल कल्पना को ही आश्रय करी वर्णना करिथाउ। प्राचीन क्यों शास्त्र ऐतिहासिक मतरे परिपूर्ण? धर्मशास्त्र रे परिपूर्ण ऐतिहासिक। इतिहास को केते गुड़िए घटना डेक्स बोली कहुछि? इतिहास को केते गुड़िए घटना समष्टि बोली ही कहुछि। मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत कौन विद्यमान? मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत सौसादृश्य विद्यमान। क्यों शिक्षा मनुष्य पई अधिक उपयोगी बोली कहुछि? दृष्टांत शिक्षा अधिक उपयोगी बोली कहुछि। पतन कथाटी क्यों व्यक्तिर मस्तक उज्ज्वल अक्षर लिखित होछि? अहंकारी। जी अहंकारी है तार पतन निश्चय। क्यों मानव पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए? अपरिमाणदर्शी मानव पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए बोली कहा जायछि। काहाकू द्वितीय शिक्षक बोली कहा जायछि? इतिहास को द्वितीय शिक्षक बोली कहा जायछि। प्रयोजनीय वस्तु लाभ काहाकू कष्ट और यातना भोग करने को पड़ी थाए? महापुरुष को। अतीतर संतान भविष्यतर क्यों रूप में दंडायमान? अतीतर संतान भविष्यतर पिता रूप में दंडायमान। कहार कार्य कदापि असंपूर्ण रहिबो नाही? विधातार कार्य कदापि असंपूर्ण रहिबो नाही। विधाता काहाकू उच्च अधिकार दियंती? योग्य लोक को विधाता उच्च अधिकार प्रदान करिथांती। ईश्वर आम मानक देश को क्यों अनुराग हस्त विकृत अनुराग हस्त करछंती? प्रश्न नंबर 1 ख। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न जहाँकि गोटे वाक्य उत्तर लिखा पड़ो। केवल गोटे लाइन ही लिखिए, विशेष किसी लिखार आवश्यकता नहीं। संसार में साधारणतः केते श्रेणीर मनुष्य देखा मिलती? संसार में 2 श्रेणीर मनुष्य दृष्ट होती। क्यों श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती? एक श्रेणीर वस्तु नाना वस्तु दर्शन, किंतु आर श्रेणीर व्यक्ति मान कौन कर? क्यों श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर कौन सी वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए नहीं? एक श्रेणीर मनुष्य। क्यों श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील? अपर श्रेणीर मनुष्य बा द्वितीय श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील।
କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ କାହାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବୈଷୟିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧିତ ହୋଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିକୃତି? ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ କିପରି? ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ କାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ମନର ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ନିତ୍ୟ ଯୋଗ। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ କାହାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ? ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ସଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ? ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ନୟନ ଗୋଚର ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶରୁ ଅବତରଣ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି କ'ଣ ପତିତ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ହୁଏ? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୁଏ। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତିର ସୃଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତି ଯାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଓ ସାରା ବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମାନବ ଜୀବନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ମାନବ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୋଧାଭାବାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ସର୍ବତ୍ର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମୟର ଅଙ୍ଗ ସମୟର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମୟର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ଏହାକୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କହୁଛି। ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତାଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମଗଳ୍ପ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର କ'ଣ ନଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ବୀରପୁରୁଷ କଳ୍ପନା ଆଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ। ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଦେଶର କ'ଣ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ଦେଶକାଳର ଇତିହାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଓ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଯୋଗ ହୋଇଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତା'ର ଉପରତା କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇପାରେ? ତା'ର ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରାଯାଇପାରେ। ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ।
ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କେବେ ଉନ୍ନତି ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ମସ୍ତକରେ କେଉଁ କଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି? ଅହଙ୍କାରୀ ମସ୍ତକରେ ପତନ କଥାଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଇତିହାସ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲା? ଇତିହାସ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି? ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷକୁ କଷ୍ଟ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଦେହପାତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଯିବା ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତା'ର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତା'ର ଗତି ରସାତଳକୁ ଯାଏ। ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗ ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ଅନୁରାଗକୁ ଦୋଷ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରେ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ। କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ କାହାର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଏହି ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଣ ବିଭାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ଏଠାରେ କେବଳ ବିଷୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ ଏବଂ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାରେ 1 ମାର୍କ। ତ ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଇତିହାସ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର। ଏଠାରେ ଟାଇପିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ କରିନେବେ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥାନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ କି ପ୍ରଣାଳୀ ବା ତାହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା ବା କାହିଁକି ସ୍ଥାନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର କ'ଣ ସଂସାଧିତ ହୁଏ? ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଅବତରଣ କଲେ କେବଳ ନରକଙ୍କାର ଦେଖିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳକୁ ଗଲେ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବ। ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି।
ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଭୂକମ୍ପ ହୁଏ। କେଉଁ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିପ୍ଳବକ ରାଶି ଛଡ଼ା କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମୟର ଭାବରାଶିର ନିହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମୟର ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମୟର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଜଗତର ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ କରିଥାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମୟର ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମୟର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। କାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି? ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ବିରୋଧ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗିଅଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି କେଉଁ ନିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦୀନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟେ କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦୀନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ, ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ସହଯୋଗୀ। ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ମାନେ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମଗଳ୍ପ। ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହାର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର, ଆଡ଼ମ୍ବର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଚୀନ ବାଇବେଲ କଥା ହେଉ କି ଆରମ୍ଭର ବେଦ ଭଳି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶକାଳର ଇତିହାସ କେଉଁଠାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି? ଦେଶକାଳର ଇତିହାସ ମନ୍ଦିର, ଗୃହ, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ସମାବେଶ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଇତିହାସରେ ଜାତି ସାଧାରଣର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତଥା ଧର୍ମନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ସମାବେଶ ହୋଇଅଛି। ପାଠକ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପାଠକ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଜୀବନର ସଙ୍ଗେ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଇତିହାସ ଉପସ୍ଥିତ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ କାହାର ହସ୍ତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି? ଇତିହାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ ନିୟମ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ହସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କେଉଁଠି ଦେଶକାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ କରାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଓ ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ମୋହିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ଦେଶକାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଷିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସମୁଚିତ ଲାଭ କରନ୍ତି? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନର ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସରୁ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ଉପଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କାଳାତିପାତ କରେ? ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଅସହ୍ୟ କ୍ଲେଶ ତଥା ଅପକ୍ଵ ମାଂସ ଫଳମୂଳ ଆହାର କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା ଗ୍ରହଣ କରି। ସୁସନ୍ତାନ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସୁସନ୍ତାନ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୈତୃକ ଧନରାଶି ସଙ୍ଗେ
ସ୍ୱଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ କରିବା। ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ସଞ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟତାର ଜାତିରେ ହସ୍ତପକ୍ଷରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପତନ ହେଲେ ମାନବ ଜାତିର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ? ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଓ ଭାରତର ପତନ ହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତିର କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।